So, happy evening, everyone. My name is Josna, and today I'm here to present my review on the book Rebuild India. Like, it is actually the collection of ideas of Swami Vivekananda. So, it was first published in 1980. అంటే ఈ బుక్‌లో ఏముందంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇండియాస్ ఫాల్ అండ్ ద ప్రెజెంట్ కండిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద రైటింగ్ ఆఫ్ ది బుక్ అండ్ ఆల్సో హౌ టు రీజనరేట్ ఇండియా and the youth the strongest pillars of the society, how they can build India. And so ఈ అన్ని అంశాల మీద ఈ బుక్ అనేది రాశారు. And even though this book was written in 1980, this book is still relevant to present conditions and is also inspiring millions of youths of our country. So before we start, a small introduction about this book. Um, so after independence, there was particularly enthusiasm among the youth to rebuild our nation because the entire nation there were economic disparities and also we had inadequate infrastructure, poor health and education system. So rebuilding India was very important at that point of time. So for that, we should first have a clear picture of our India. So like for example, ఒక painter ఉన్నారు. He has to paint a picture. So first తన మైండ్ లో ఒక క్లియర్ పిక్చర్ ఉండాలి అబౌట్ ద పెయింటింగ్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ హీ కెన్ పెయింట్ దట్ పిక్చర్. అండ్ ఆల్సో ఒక ఇంజనీర్ ఉన్నారు, like he has to build a construction. So he should first have a clear picture of the building and also we should know the purpose of the building. అంటే ఆ బిల్డింగ్ ని రెసిడెన్షియల్ పర్పస్ కా లేదా స్కూల్ కా లేదా హాస్పిటల్ గా. సో అందుకే బిఫోర్ రీబిల్డింగ్ ద నేషన్ we should first have the clear picture of a future India, and only we can start rebuilding our nation. And also, if we want to make our India great, we must first build our character first. ఎందుకంటే ఒక క్యారెక్టర్ లేకపోతే నథింగ్ గ్రేట్ కెన్ బి అచీవ్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we have Mahatma Gandhi, who had such a good character and a great personality. He preferred non-violence and he forced the British to quit our nation. సో మనకి ఫస్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ క్యారెక్టర్. అండ్ ఆల్సో వివేకానంద ఏం చెప్తారంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ లైక్ మనకి ఎప్పుడు క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ నేషన్ ఉండాలి. సో అల్టిమేట్లీ దిస్ బుక్ ఈజ్ లైక్ ఎ గైడ్ బుక్ వేర్ విల్ గెట్ టు నో అబౌట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్. సో ఈ ఎంటైర్ బుక్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు 5 చాప్టర్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద నేషన్ లివ్స్ ఇన్ కాటేజెస్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ అవర్ గ్రేట్ నేషనల్ సిన్ and the third one is awakening the masses and the fourth one is onward forever and the fifth one is India's future. So a nation lives in cottages until like this chapter deals with how we can develop our rural areas. ఎందుకంటే ఒక నేషన్ డెవలప్మెంట్ కి ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు డెవలప్ బోత్ అర్బన్ అండ్ రూరల్ ఏరియాస్. అండ్ ద సెకండ్ చాప్టర్ గ్రేటెస్ట్ నేషనల్ సిన్ అంటే మన నేషన్ ప్రోగ్రెస్ కావడానికి వాట్ ఆర్ ద గ్రేటెస్ట్ ఈవిల్స్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హౌ టు అవేకన్ ద మాసెస్. అండ్ ద ఫోర్త్ చాప్టర్ ఈస్ లైక్ అబౌట్ ఎప్పుడు మనం ముందుకు సాగాలంటే ఏం చేయాలని. And the fifth one is what is the future of the India. So the first chapter is the nation lives in cottages. Like ఇప్పుడు our India is like the land of the philosophy, land of our thoughts, మన manners, మన customs, మన literature, మన నమ్మకాలు. And ఇక్కడ people are very good because poverty here is not a crime. అంటే ఆయన ఎందుకు ఇలా అన్నారంటే when Swami Vivekananda visited countries like America and England, people attacked him on account of his dress. So he says that the poor in the West are considered as devils and compared to them ours are angels. And also it is easier to raise the poor. ఎందుకు ఇలా అన్నారంటే ఎందుకు ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ టు రైజ్ ద పూర్ అంటే ద ఓన్లీ సర్వీస్ వీ కెన్ డూ ఫర్ ద పూర్ ఈజ్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ దెమ్ ద ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ డెవలప్ దెమ్ లాస్ట్ ఇండివిజువాలిటీ. సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు దే ఆర్ మచ్ మోర్ సివిలైజ్డ్ దెన్ యూరోపియన్ పీపుల్. అండ్ ఆయన ఏం అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇక్కడ ప్రజలకి విద్య మీద కానీ వైద్యం మీద కానీ ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ లేదు. అంటే ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. Social inequality. So Swami Vivekananda said that no nation can prosper if its villages are neglected. So ప్రతి ఒక్క village should have access to education and also various other necessities and also access to
health. And also what Mahatma Gandhi said that the soul of the India lies in its villages. ఎప్పుడైతే మన విలేజెస్ ని మనం డెవలప్ చేస్తామో అప్పుడే the nation will progress. So hence it is important for both urban and rural areas must be considered for the development of the nation. And the next one is our great national sin. Uh, So here we have మన దేశంలో two greatest evils ఉన్నాయి. The first one is discrimination of women and the next one is exploitation of poor through social restrictions. Like ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక భయం ఉంది because they are unable to fight back against the exploitation due to lack of courage in them. And also వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ లేదు టు అవేకన్ దెమ్సెల్స్ టు గెట్ యాక్సెస్ టు ద ఎడ్యుకేషన్. వాళ్ళు మెషిన్స్ లాగా చాలా గంటలు పనిచేసే వాళ్ళు గైడెడ్ బై ద క్లెవర్ ఎడ్యుకేటెడ్ సొసైటీ. అండ్ నాలెడ్జ్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు చాలా కష్టాలు పడ్డారు. బట్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ పాస్ ద పీపుల్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ అపోజింగ్ అండ్ నౌ ద అప్పర్ క్లాసెస్ విల్ నో లాంగర్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్‌ప్లాయిట్ ద లోయర్ పీపుల్. సో స్వామి వివేకానంద సేస్ దట్ ఎప్పుడైతే పీపుల్ హ్యావ్ దేర్ ఫుల్ లెజిటిమేట్ రైట్స్ లైక్ ద వాంట్ లైక్ యాక్సెస్ టు ద ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ద హెల్త్, ఎట్ దట్ టైమ్ దేర్ విల్ బి బీయింగ్ ఆఫ్ హయ్యర్ క్లాస్. అండ్ ఆల్సో ఫర్దర్‌గా ఏం చెప్తారంటే the root of all the civil conditions is all the evils in our nation is the condition of the poor. The first of all మన nation conquer అవ్వడం వల్ల our richest country became the poorest country. And also after we got independence, higher people exploited the lower people. So definitely there was no scope for betterment of people. So Vivekananda question like why is that our country the weakest and the మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ ఆఫ్ ఆల్ కంట్రీస్? బికాస్ ఎందుకంటే శక్తి ఈజ్ ఎందుకంటే శక్తిని అవమానించారు. అంటే శక్తి ఇక్కడ ఏంటంటే ఆడవాళ్ళని మెషిన్స్ లాగా చూసేవాళ్ళు, వాళ్ళకి కఠినమైన రిస్ట్రిక్షన్స్ తో బంధించే వాళ్ళని ఆయన చెప్తున్నారు. సో వి ఆల్సో హ్యావ్ ఎ ఫేమస్ సేయింగ్ కదా, ఎత్ర నార్యస్తు పూజ్యతే తత్ర దేవత. దట్ మీన్స్ వేర్ ద గాడ్ that means the gods are placed where the women are held in esteem. So we have to respect women. తర్వాత ఏం చెప్తారంటే మనం అందరం రామ్ చిలకల్లాగా మాట్లాడుతూనే ఉంటాం కానీ బట్ నథింగ్ కమ్స్ ఇన్ టు యాక్షన్. దానికి కారణం ఏంటంటే ఫిజికల్ వీక్నెస్. లైక్ పీపుల్ ఆర్ బికమింగ్ వెరీ లేజీ, అన్విల్లింగ్ టు వర్క్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ రోజు రోజుకి సెల్ఫిష్ అయిపోతున్నారు. దే ఆర్ ఆల్సో జెలస్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ స్వామి వివేకానంద ఏం చెప్తారంటే అసలు ఎందుకు మనం ఇంత లేజీగా తయారవుతున్నాం, ఎందుకు వీఆర్ ప్రొక్రాస్టినేటింగ్ అవర్ థింగ్స్ అని క్వశ్చన్ చేస్తారు. సో ద బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ లేజినెస్ ఈజ్ లైక్ పక్కన ఉన్న రెస్టారెంట్ లో తినాలన్నా లేదన్నా ఏదైనా వస్తువులు తెచ్చుకోవాలన్నా వి జస్ట్ ఆర్డర్. మన లేజినెస్ ని సమ్ కంపెనీస్ ఆర్ టర్నింగ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ అండ్ దే ఆర్ ఎర్నింగ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్. సో అందుకే మన లేజినెస్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ పూర్ పీపుల్ ఇవన్నీ మన దేశానికి ఒక గ్రేటెస్ట్ నేషనల్ సిన్ అని స్వామి వివేకానంద అంటారు. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ థర్డ్ చాప్టర్ ఏంటంటే అవేకనింగ్ ద మాసెస్. లైక్ ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్ ఇట్ విల్ అవేకన్ ద మాసెస్ అంటే వాళ్ళని జాగృతం చేస్తారు. ఇప్పుడు లైక్ ఇన్ జపాన్ దెర్ ఈస్ ఎ బిలీఫ్ దట్ ఒకవేళ బొమ్మల్ని మనం ప్రాణం పెట్టి ప్రేమిస్తే ఆ బొమ్మలు కూడా వాటికి జీవం వస్తుందని ఒక నమ్మకం ఉంది జపాన్ లో. అలాగే స్వామి వివేకానంద ఏమంటారంటే ఎప్పుడైతే వి లవ్ అవర్ నేషన్ విత్ ఆల్ అవర్ హార్ట్ ద కంట్రీ విల్ ఆల్సో అవేక్. అంటే సో ఇఫ్ యూ లవ్ విత్ ఆల్ అవర్ హార్ట్ ద కంట్రీ విల్ అవేక్. అండ్ ఫర్దర్ గా ఏం చెప్తారంటే మన దేశంగా వి లాస్ట్ అవర్ ఇండివిజువాలిటీ అండ్ ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు మేక్ దట్ ఇండివిజువాలిటీ. సో దానికోసం వీ హ్యావ్ టు అవేకన్ ద మాసెస్. హౌ వీ కెన్ అవేకన్ ద మాసెస్ అనేది ఇప్పుడు క్వశ్చన్. సో వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ దెమ్ ఆల్ ద ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్ అండ్ నెసెసిటీస్. ఒక దేశం అనేది ఇట్స్ లైక్ ఏ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్. he will provide all the education to him and the only అండ్ దానికోసం మనం స్వచ్ఛంగా ఉండాలి. సో హీ సేస్ దట్ లెట్ us ప్యూరిఫై అవర్ సెల్స్ అండ్ ఆల్సో లెట్ us మేక్ అవర్ సెల్స్ పర్ఫెక్ట్ అని అన్నారు.
హి ఆల్సో కంపేర్స్ హిమ్‌సెల్ఫ్ విత్ అదర్ రిఫార్మర్స్ ఏంటంటే, ఐ యామ్ ఎ గ్రేటర్ రిఫార్మర్ బికాజ్ ఐ ఫాలో రూట్ అండ్ రూట్ అండ్ బ్రాంచ్ రిఫార్మ్. మీరేమో డిస్ట్రక్షన్ మెథడ్‌ని ఫాలో అవుతారు. కానీ నేను మాత్రం కన్‌స్ట్రక్షన్ మెథడ్‌ని ఫాలో అయితాను. అక్కడే మీకు నాకు డిఫరెన్స్ ఉందని హి క్వెషన్స్ ద అదర్ రిఫార్మర్స్. హి ఆల్సో సేస్ దట్ ఈ సొసైటీలో చాలా ఈవిల్స్ ఉన్నాయి. సో, కొంతమంది దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ దాన్ని ఎందుకు క్రిటిసైజ్ చేయాలి? అసలు నువ్వెప్పుడైనా దేశం కోసం నిలబడ్డావా? లైక్ హి క్వెషన్స్ లైక్, "డూ యూ రీడ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా? లైక్ డూ యూ నో హూ వాస్ రామానుజ? డూ యూ నో హూ వాస్ శంకర? అసలు నానక్ ఎవరో తెలుసా? కబీర్ ఎవరో తెలుసా? దాదు ఎవరో తెలుసా?" అని హి క్వెషన్స్ ద పీపుల్. ఎప్పుడు ప్రజలకు గూడా వాళ్ళ అవసరాల గురించి, వాళ్ళ పని గురించి, అసలు వార్స్ లేని జీవితం గురించి ఆలోచిస్తారు గానీ, మన మిషన్ మాత్రం ఈస్ టు హెల్ప్ అవర్ పూర్ అండ్ ఆల్సో ద ఇల్లిటరేట్ ఫార్మర్స్ అండ్ అదర్స్. మనం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి. సో దట్ వి కెన్ హెల్ప్ అవర్ సెల్వ్స్. సో దట్ దే కెన్ హెల్ప్ దెమ్‌సెల్వ్స్. ఎప్పుడైతే మనం వాళ్ళకి హెల్ప్ జేస్తామో, వాళ్ళకి అర్థమైతుంది అసలు వాళ్ళ కండిషన్ ఏంటి? వాళ్ళ కండిషన్ ఏంటో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి అర్థమవుతుందో దాని అర్థం సో వి కెన్ థింక్ దట్ అవర్ మిషన్ ఈస్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్. ఒక రైట్ డైరెక్షన్‌లో నడుస్తుందని మనం అనుకోవచ్చు. ఇది చాలా టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫ్రూట్‌ఫుల్ ఎట్ ద ఎండ్. అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడు కొంతమంది దేశాన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తూనే అంటారు. అసలేం మార్పు లేదు. ఇక్కడ ఏం మారలేదు అని. కానీ దేశం ఎప్పుడు ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది? ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఎప్పుడైతే వి ఎడ్యుకేట్ ద పీపుల్. ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ క్రూషియల్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఏ లెజిస్లేటివ్ బాడీ. ఒక లెజిస్లేటివ్ బాడీని క్రియేట్ చేయాలి. అంటే ఈ బుక్ 1890s కదా! సో, అప్పటికి మనకొక లెజిస్లేటివ్ సిస్టమ్ ఏం లేదు గాబట్టి వి హావ్ టు క్రియేట్ ఏ ఐడియల్ లెజిస్లేటివ్ బాడీ. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద లా విల్ బి ఫోర్త్ కమింగ్. సో, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ చేసిన తర్వాత లా ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేస్తుందని ఆయన అంటారు. సో, మన మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ మీద. ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి బోత్ మోరల్లీ అండ్ ఇంటెలెక్చువల్‌గా ఉండాలి. 2 విధాలుగా ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండాలంటే ఒక క్యారెక్టర్ మేకింగ్ ఉండాలి. ఒక క్యారెక్టర్‌ని డెవలప్ చేయాలి అందరిలో. అండ్ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ బి మ్యాన్ మేకింగ్. ఎందుకు అసలు ఎడ్యుకేషన్ మీద మెయిన్ ఫోకస్ అంటే, వెన్ స్వామి వివేకానంద ట్రావెల్డ్ టు వేరియస్ సిటీస్ ఆఫ్ యూరోప్, అక్కడ ఆయన ఏం అబ్జర్వ్ చేశారంటే, అక్కడున్న పేద ప్రజలకు గూడా దే హాడ్ యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆల్ ద కంఫర్ట్స్ ఆఫ్ లైఫ్. కానీ మన దేశానికి, వాళ్ళ దేశానికి అసలు తేడా ఏంటంటే, వాట్ హి అబ్జర్వ్డ్ ద డిఫరెన్స్ వాస్ ఎడ్యుకేషన్ ద ఆన్సర్ హి గాట్. అండ్ ఎడ్యుకేషన్ కెన్ అలోన్ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలని ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ థింగ్. బట్ ఎలా ఎడ్యుకేట్ చేయాలనేది ఒక క్వెషన్. ఒకవేళ మనం స్కూల్స్ స్టార్ట్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ స్కూల్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫర్ ద పూర్ అండ్ స్టార్ట్ ఎడ్యుకేట్ దెమ్. బట్ ఇది అసలు పాసిబుల్ కాదు. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ ఏమని ఆలోచిస్తారంటే, ఆహ్, స్కూల్‌కి పంపించే బదులు వాళ్ళని ఫ్యాక్టరీకో లేదా మనతో పనికి తీసుకెళ్తే వాళ్ళు మనకి హెల్పింగ్‌గా ఉంటదని పేరెంట్స్ అనుకుంటారు. సో, స్వామి వివేకానంద ఏమనుకున్నారంటే, ఒకవేళ ఎ ఎం హ్మ్. పీపుల్ ఎడ్యుకేషన్ దగ్గరికి రాకపోతే, ఎడ్యుకేషన్ పీపుల్ దగ్గరికి రీచ్ అవ్వచ్చు గదా! అని. అంటే వాళ్ళతో పాటు మనం గూడా వాళ్ళ షాడోలాగా ఫాలో అయ్యి, వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్యాక్టరీ దగ్గర అక్కడ వాళ్ళందరిని గ్యాదర్ చేసి వాళ్ళకి పాఠాలు చెప్పొచ్చు. అలా ఒక విలేజ్ నుంచి ఒక విలేజ్‌కి వెళ్లి అందరికీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో, హి సేస్ దట్ అరైజ్, అవేక్ అండ్ హౌ మచ్ లాంగర్ యూ స్లీప్. ఇంకెన్ని రోజులు నిద్రపోతా ఉంటా, దేశం కోసం పని చేయొచ్చు గదా! అని అంటారు. సో, ద మూమెంట్ వి ఎడ్యుకేట్ దెమ్, వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ లైఫ్ యొక్క నెసెసిటీస్ ఏంటి, అసలు ట్రేడ్ గురించి, అగ్రికల్చర్ గురించి చెప్తే ఆహ్, వాళ్ళకన్నీ అర్థమైతాయి. సో, దే కెన్ డెవలప్ దెమ్‌సెల్వ్స్. ఒకవేళ ఎడ్యుకేషన్ ఒక కామన్ మ్యాన్‌కి యూజ్‌ఫుల్ కాకపోతే, అసలు ఆ ఎడ్యుకేషన్ వర్త్ కాదని ఆయన నమ్ముతారు. అండ్ ఆల్సో మనకి ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండాలంటే, ఒక క్యారెక్టర్ ఫార్మ్ అయ్యాలి. ఒక క్యారెక్టర్ ఫార్మ్ అవ్వాలి. మన మైండ్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. మన నాలెడ్జ్ అనేది ఎక్స్‌పాండ్ అవ్వాలి. అండ్ ఆల్సో ఒకరి కాళ్ళ మీద ఒకరు నిలబడేలాగా అలాంటి ఒక ఎడ్యుకేషన్ మనం వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయాలని అంటారు. సో, ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక మ్యాజికల్ వరల్డ్. అందరిని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి.
అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఒక వుమెన్‌ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక వుమెన్ ఇఫ్ ఎ వుమెన్ ఈస్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ద ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఈస్ ఎడ్యుకేటెడ్. వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్‌ని సాల్వ్ చేసే పొజిషన్‌లో ఉంటారు. అండ్ అల్టిమేట్‌లీ మన కల్చర్, మన పవర్ విల్ అవేకెన్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ ఫైనల్‌గా ఏం కంక్లూడ్ చేస్తారంటే హ్మ్. ఒక ఒక పర్సన్‌ని గ్రేట్ చేయాలన్న ఒక నేషన్ టు మేక్ ఎవ్రీ నేషన్ గ్రేట్ 3 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కన్విక్షన్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ గుడ్‌నెస్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కన్విక్షన్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ గుడ్‌నెస్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ జెలసీ లేకుండా ఎటువంటి సస్పిషన్ లేకుండా మనం ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో హెల్పింగ్ ఆల్ హూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు బీ అండ్ డూ గుడ్. అంటే ఎవరైనా మంచి పని చేసినా వాళ్ళని సపోర్ట్ జేయాలి. మనం గూడా మంచి పని జేయాలి. ఒకవేళ ఈ 3 కనుక ఉంటే ఇట్ విల్ మేక్ ఎవ్రీ మ్యాన్ గ్రేట్ అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీ నేషన్ గ్రేట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆన్వర్డ్ ఫర్ ఎవర్. అంటే ఈ చాప్టర్ ఎలా బిగిన్ అయితుందంటే, యూ ఆర్ ఆల్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఆల్సో మీరెప్పుడు మిమ్మల్ని వీక్‌గా కన్సిడర్ చేయగూడదు. యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఆల్సో ప్రతి ఒక్క రెస్పాన్సిబిలిటీని యూ షుడ్ టేక్ ఇట్ ఆన్ యువర్ షోల్డర్స్. అండ్ నీ డెస్టినీని నువ్వే లైక్ యూ ఆర్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ డెస్టినీ. ఆహ్, నీకెంత స్ట్రెంగ్త్ కావాలో అదంతా నీలోనే ఉంటుంది. ఒకవేళ నువ్వు ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ యువర్‌సెల్ఫ్స్ యాస్ వీక్ నువ్వెప్పుడు వీక్‌గానే ఉంటావు. బట్ ఎప్పుడైతే యూ విల్ కన్సిడర్ యువర్‌సెల్ఫ్స్ యాస్ స్ట్రాంగ్ అప్పుడు నువ్వు స్ట్రాంగ్‌గా ఉంటావని చెప్తాడు. మన చుట్టూ ఉన్నప్పుడు గూడా కొన్ని అన్‌ట్రూ ఈవెంట్స్ అండ్ సిట్యుయేషన్స్ జరిగుంటాయి. ఆ సిట్యుయేషన్స్ అన్నిటిని మనం ఎప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అండ్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా మనం ఎప్పుడు నిజానికి నిలబడి ఉండాలి. లైక్ వి షుడ్ ఆల్వేస్ బి స్టిక్ ఆన్ ద ట్రూత్. అప్పుడు అందరికి ఖచ్చితంగా దేర్ విల్ బి సక్సెస్. బట్ ఇ ఇదంతటికి చాలా టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్ అయితుంది. బట్ మనం ఎప్పుడు ధైర్యంగా ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో మనం ఎప్పుడు 2 విషయాల్లో వి షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద లవ్ ఆఫ్ పవర్ అండ్ అండ్ ఆల్సో ద ఫెయిత్ ఇన్ యువర్‌సెల్ఫ్. అంటే మన మీద మనకెప్పుడు నమ్మకం ఉండాలి. ఈ 2 క్వాలిటీస్‌ని మనం కల్టివేట్ జేసుకోవాలి. సో, ఫైనల్లీ ఈ చాప్టర్‌లో గూడా ఆయన ఏం కంక్లూడ్ చేస్తారంటే, అరైజ్, అవేక్ అండ్ వేకప్ యువర్‌సెల్వ్స్ అండ్ ఆల్సో అవేకెన్ అదర్స్. నీతో పాటు వేరే వాళ్ళని గూడా జాగృతం చెయ్యని అంటారు. అండ్ నీ గోల్‌ని అచీవ్ అయ్యేంత వరకు మనం ఎప్పుడు ఆగిపోకూడదు. అండ్ దెన్ వీల్ ఆల్వేస్ మనం ఎప్పుడు ముందుకెళ్తూనే ఉంటామని చెప్తాను. అండ్ ద ఫైనల్ చాప్టర్ ఈస్ ఇండియాస్ ఫ్యూచర్. లైక్ ఇండియాస్ ఫ్యూచర్ అనేది మన ప్రెజెంట్ చేసే యాక్టివిటీస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. అందుకే మనందరం వి షుడ్ ఆల్వేస్ వర్క్ టువర్డ్స్ ఎ కామన్ గోల్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ద టైమ్ ఫర్ స్లీప్. వి షుడ్ నాట్ మేక్ ఎ బిగ్ ప్లాన్స్. మనం పెద్ద పెద్ద ప్లాన్స్ ఏం చేయాల్సిన అవసరం లే. చిన్న ప్లాన్స్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ చెప్పినట్టు అందరికీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. దేర్ షుడ్ బి రూరల్ డెవలప్‌మెంట్. అంటే రూరల్ ఏరియాస్‌ని గూడా మనం నేషన్ యొక్క ప్రోగ్రెస్‌లో కంటిన్యూ చేయాలి. అండ్ వి షుడ్ ఆల్వేస్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ ఆల్ ద ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్. సో, ఏమంటారంటే లెట్ న్యూ ఇండియా అరైజ్ అండ్ ఆల్సో అవేక్ అండ్ సీ హర్ సీటెడ్ ఆన్ హర్ ఎటర్నల్ థ్రోన్. అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ ఒకసారి అసలు స్వామి వివేకానంద ఎంత గ్రేట్ పర్సనాలిటీ అంటే ద ఫార్ములాస్ విచ్ హి హాస్ గివెన్ ఫర్ రీబిల్డింగ్ ఇండియా నియర్లీ 127 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ ఫార్ములా. బట్ దీస్ ఆర్ స్టిల్ రిలవెంట్ నౌ. ఇప్పటికున్న ప్రెజెంట్ కండిషన్స్ గూడా ఈ అన్ని ఫార్ములాస్ అప్లికబులే. ఆహ్, అండ్ హి సేస్ దట్ ఒక పక్షికి ఎగరడానికి ఎప్పుడు 2 వింగ్స్ కావాలి. ఒక్క వింగ్‌తో అది ఎప్పుడు ఎగరలేదు. సో, అలాగే ఒక నేషన్ డెవలప్‌మెంట్ గూడా దేర్ షుడ్ బి డెవలప్‌మెంట్ ఆఫ్ బోత్ మెన్ అండ్ వుమెన్. వుమెన్ డెవలప్‌మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీ వుమన్ మస్ట్ బి రెస్పెక్టెడ్. అండ్ ద రీజన్ ఫర్ రీబిల్డింగ్ ఇండియా ఎందుకంటే అసలెందుకు రీబిల్డ్ ఎందుకు చేయాలంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతూనే ఉన్నాం. ఇండియా ఈస్ డెవలపింగ్ కంట్రీ. ఇప్పుడున్న ప్రెజెంట్ జనరేషన్ గూడా ఇండియా ఈస్ డెవలపింగ్ కంట్రీ. అసలు డెవలప్డ్ కంట్రీ అని ఎప్పుడు ఇప్పటివరకు చదవలేకపోయాం. సో, దానికొక చేంజ్ అవసరం. ఒక సొసైటీలో ఒక చేంజ్ రావాలి. సొసైటీలో చేంజ్ కంటే ముందు ద ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ ఒకవేళ ఆయనలాగా ఒక 1000 మంది పుట్టుకొస్తే దెన్ డెఫినైట్‌లీ ద నేషన్ విల్ బి గ్రేట్. హ్మ్. అంతే. సో, థాంక్ యూ. ఇంతే నా రివ్యూ.